ہمارے مہمان ہیں براڈ شیٹ والے کاوہ موسوی، ویسے بڑا عجیب سا نام ہے لیکن کاوہ موسوی ہیں۔ براڈ شیٹ کا آپ کو پتہ تو ہوگا خواتین و حضرات کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ آف شیم پڑھنی ہے تو نیب اور براڈ شیٹ کا معاہدہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹ آف بنانا ریپبلک پڑھنی ہے تو آپ یہ فیصلہ پڑھ لیں جو ابھی ریلیز ہوا ہے اب برطانوی عدالت کا براڈ شیٹ اور نیب پر، کہ نیب اور براڈ شیٹ کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں کلازز ایسی شکیں ایسی رکھ دی جاتی ہیں کہ بعد میں جو پھندہ بن گئی پاکستانی حکومت کا اور نیب کا، اور بعد میں 5.5 ارب جس پر جرمانہ بھی ہمیں دینا پڑا عالمی ثالثی عدالت میں۔ وہ شکیں کیا ہوتی ہیں؟ صرف مختصر بتاتا ہوں، بور نہیں کرتا آپ کو، زیادہ بور نہیں، آپ کو پتہ ہے سب کچھ کا، صرف 2-3 شکیں۔ شک نمبر پہلی کہ اگر ہم کسی چوری شدہ مال کا بتائیں تو 20% ہمارا براڈ شیٹ کا، اگر نیب کوئی چوری شدہ مال کا پتہ چلائے، اب اس میں ریکور کرے نہ کرے، صرف پتہ چلائے، پھر بھی 20% ہمیں ملے گا، اور نیب یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، ہم جب چاہیں یہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کاوہ موسوی اور نیب کے افسر۔ منو اجازت دیو میں جاواں پائے سر آپ ہو گئے قوم نے سن لیتی، ساری کہانیاں سن لیتی خدا آپ سے بعد میں پہلے نیب کے افسر صاحب جی یہ بتائیے گا ایسا شرمناک معاہدہ جس میں سارا برڈن آپ نے پہ، یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ اسے ڈاکومنٹس آف شیم کس لیے کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ اپنے ملک کی لوٹی ہوئی دولت سرمایہ واپس لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ کوئی آپ کا ماما چاچا نہیں ہے کہ بغیر پیسے کے آپ کی مدد کرے۔ نواز شریف صاحب کے اثاثے ڈکلیئر ہوتے ہیں $820 ملین، 76 جائیدادیں، مان لیا کہ چلو یہ ہیں، اب اس میں دھیلا ہمیں وصول نہیں ہوا، معاہدے کی کلاس کے مطابق انہوں نے 20% ہم سے لے لیا، ملا کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ 20% لیتے ان کو دیتے گئے، یہ کیا ظلم کیا آپ نے؟ بھائی این آر او کرنے کا ہم نے کہا تھا، سنیں مان لیا مشرف صاحب نے پہلا این آر او نواز شریف سے کیا، وہ سعودی عرب چلے گئے، دوسرا این آر او پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور باقیوں سے کیا جسے سپریم کورٹ نے بعد میں ختم کر دیا، اور اس این آر او کی، اور یہ بھی مان لیا کہ مشرف حکومت نے پہلے 200 افراد کی لسٹ ان کو دی، اس کے بعد جب ان کو ضرورت پڑ گئی کرپٹ لوگوں کی، کیونکہ حکومت بنانی تھی، کاف لیگ کی حکومت بنانی تھی، پیٹریاٹ بننی تھی، کرپٹ لوگوں نے شامل ہونا تھا، شیر پاؤ صاحب جن کے کہا کہ جرسی میں $35 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، بعد میں وہ وزیر داخلہ بن گئے، فیصل صالح یاد بعد میں وزیر داخلہ بن گئے، ایڈمرل منصور الحق سے پلی بارگین ہو گئی، اس کے تسی تو نے بھینا آپس وچ گپ لا لو، میں پرسوں آ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ نکلو، میں پھر جا رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ۔ کتنے جاؤ؟ اچھا چلو آن جان کا کرایہ تے دیو۔ ابھی بھی آن جان کا کرایہ؟ ہاں جی جان دا چاہیے تو میں دے سکتا۔ لو پٹی صاحب انہوں میرا تعارف کرا دیو، میں کوئی ریوڑیاں پھلے ویچن والا نہیں، میں ایتھلیٹ ہاں، میں امر تھرو کیتا ہے، وہ جڑا وٹا جہا نہیں چک کے انج سٹی دا وہ وٹا ہی گواچ گیا۔ نہیں بالکل، آپ کا میں تعارف کرواتا ہوں، آپ چارلس سوبراج ہیں ہمارے معاشرے کے، آپ نے ہماری جیب کاٹی ہے، آپ آکسفورڈ میں پڑھاتے رہے، انسانی حقوق پر آپ کی بڑی گہری، اور صحیح انسانوں کو لوٹا آپ نے نیب کے ساتھ، اس نیب کو تو ویسے شرمناک آپ کا کردار رہا ہے، اس بارے میں خدا کا خوف کریں۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو، اگر یا رتی بھر ضمیر ہوتا تو آپ لوگ ڈوب کے مر جائیں۔ اللہ جی پٹی صاحب تسی پتہ نہیں کتنے نکل گئے ہو، اور گل سنو جی، تسی ماشاءاللہ شادی شدہ ہے ہو تے ہور اسی گم شدہ لگتے ہیں؟ اللہ جی گم شدہ بھی ہے گا۔ نہیں میری گل سن، جے کوئی جعلی نکاح نامہ لے کے آ جائے تے تہاڈی بڈھی کلیم کر دے، خیر میں اودیاں لتاں نہ بھن دیاں گا۔ جعلی ڈاکومنٹ ویخ کے احمد بلال صوفی کسے نو $15 لاکھ پھڑا کے آ گیا ہے، تو قصور کدا ہے؟ میرا قصور ہے؟ وہ بھی ایک شرمناک کہانی ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کیا وہ تو اس سے بڑا شرمناک ہے، اور نیب نے کیا جو وہ اس سے بڑا شرمناک ہے۔ خیر ہوئی گل، او بھین شرمناک کی، میں کوئی نہاندا پھڑیا گیا نہیں تو صابن لکاوندا پھڑیا گیا۔ اللہ جی پٹی صاحب اے تہاڈی قوم جے، اینو صابن دی پئی ہے، او 5.5 ارب، او دا اینو کوئی پتہ نہیں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس قوم کو کوئی احساس زیان نہیں، کچھ نہیں ہوا، چپ کریں، کچھ نہیں ہوا، خدا کا خوف کریں، میری بات سن لیں، شرم کریں، کچھ نہیں ہوا۔ شرم کرو بے شرم سر والے۔ آپ بھی شرم کریں، آپ نے بھی جو لوٹا ہے اس قوم کو، آپ نے مل کے لوٹا ہے، مل کے۔ واہ پٹی صاحب ساڈا پیسہ ہی دکھدا ہے تانوں۔
सर साहब कुछ तो बोलें, इनके कुछ बोलें जो हमें 29 मिलियन डॉलर देना पड़ा है, कुछ तो बोलें, इस कौम से माजरत ही कर लें। ओ दो भाई, लफ्ज ही बोल रहे हैं। आप इस बेहोश पर एतबार कर रहे हैं। इसे तो पाकिस्तान से जो मिलने गया, इसे ये नहीं पता कौन कौन मिलने गया है। कभी कहता है कि एक बंदा आया था, हमें नाम याद नहीं है, कभी कहता है मुताने से मैं अधिकारी हूँ, गुरेज कर रहा है। इस पर आप एतबार कर रहे हैं। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼, ਕਲਮ ਤੇ ਘੁੱਗੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? यार खुदा का खौफ कर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੈਫਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹੈ? आपको बताऊं क्या लब्बा था पीपल्स पार्टी का? क्या 31 लाख डॉलर दिए थे सैफुर रहमान ने जनेवा में और बाहर की लीगल फर्म्स को, और सारा रिकॉर्ड मिल गया था जरदारी साहब का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, और वही रिकॉर्ड है जो वाजिद शमसुल हसन वो जो बरसती बारिश, छतरी, सगार, हैट और वो ले जाते हुए पकड़े गए थे, उसने ये रास्ता दिखाया ही उसने था जिसकी वजह से आपकी लॉटरी निकल गई। ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਠੀਪੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? अच्छा पता है क्या हुआ उसके बाद इमरान खान साहब के धरने आ गए, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो गया, उससे पहले जरदारी साहब की ज़रूरत पड़ गई और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की, और वो सारा ठप हो गया, रिकॉर्ड ज़ाया हो गया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚੌਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਏ ਹੋ? इस दौर के आप काले चोर हैं और काले कपड़े भी पहने हुए हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਖਾਵੇ, ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्ला आपके नवा में बैठा हुआ है जो हमारे कुक्कड़ खा रहा है। और बिल्ला भी गंजा है। भट्टी साहब अब ये फटीचर मोटरसाइकिलें बेचने वाला यहाँ बैठा टर्टर कर रहा है। इससे पूछे कि जब नवाज शरीफ ने 25 मिलियन डॉलर की ऑफर की थी तो इसने क्यों नहीं बताया हुकूमत पाकिस्तान को? ये मुंह में कुगनियां डाल के बैठा रहा उस वक्त। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੜੋਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ। अच्छा जी जी जवाब दें नायब का। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਆਪ ਕੁਝ नहीं करे तो दसना सी हैगा। ख़वातीन और हज़रात, बात मूसवी साहब ठीक कह रहे हैं, हम वैसे हर जगह लूटते हैं। ये एक तो इन्होंने लूटा, कारके में लूटे गए, रेकोडेक में लूटे गए, ब्रॉड शीट ने लूट लिया। अभी आपसे जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको बताऊंगा कि तोशा खाना में हम कैसे लूटे, हमारे बड़ों ने ही हमें लूटा। वैसे तो ये पूरा मुल्क ही तोहफ़ा खाना, तोशा खाना इन बड़ों के लिए, लेकिन तोशा खाना में कैसे लूटे गए आप इसका अंदाज़ा लगाएं। ये आपको बता दूं कि जब हमारे सरबराह मुमलिकत यानी हमारे सरबराह जब बाहर जाते हैं तो बाहर के जो सरबराह होते हैं मुल्क के, वो तोहफ़े देते हैं। जो भी तोहफ़े देते हैं वो सरकार के होते हैं। वापस आके ये करते हैं कि ये तोशा खाना में वो तोहफ़े जमा करवाते हैं। एक कमेटी होती है, एक कानून इन्होंने बना लिया सारे बड़ों ने मिलकर कि अगर कोई सरबराह मुमलकत अपना हमारा चाहे तो वो औने पौने दामों पर वो तोहफ़ा लेके जा सकता है। और इस कानून की आड़ में कैसे लुटमार हुई है ये आपको बताएंगे। इसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, इसमें यूसुफ ज़ा गिलानी शामिल हैं, इसमें सब शौकत अजीज़ साहब शामिल हैं। लेकिन हम आज शुरू कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और ये सारों के बताएंगे कि इन्होंने किस तरह इस मुल्क को तोशा खाना या तोहफ़ा खाना समझकर लूटा। 1997 में तुर्कमानिस्तानी वफ़द ने नवाज शरीफ साहब को एक 4 बाई 2 फुट का साइज़ का कारपेट दिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ये 4 बाई 2 फुट साइज़ का कारपेट कितने पैसे देकर घर ले गए? 50 रुपये। या 4 भाई कह रहे हैं कि 4 भाई कह रहे हैं? 50 रुपए देकर नवाज शरीफ साहब वो कारपेट ही घर ले गए। 50 रुपए जो सैंडल पॉलिश कराए सी उन्होंने। मज़े की बात ये है कि जब ये बार का सरबराह मुमलकत तोहफ़ा देता है वो हमारे तोशा खाना में आता है। हमारे बाबू ज़कूटे जिन ब्यूरोक्रेट्स ये 2-3 लोग होते हैं, ये कमेटी बनाई हुई है, ये ख़ुद से कीमत उसकी लगाते हैं कि इस तोहफे की कीमत होगी 10,000 और उस पर 200 रुपये दे के फ़लाँ ले ले, इतने % छूट दे के ले ले। 1997 में एक कतरी वली अहद ने ब्रीफ केस दिया तोहफे में नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब पता है वो ब्रीफ केस कितने रुपए
कितनी कीमत में घर ले गए? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, अंदाजा लगाएं कितने में? 15-20 हज़ार लाख रुपया तो देता ही होगा जी। आप बताएं जी, आपने लूटा है, हमें आपको ज़्यादा पता होगा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20% ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। आपको 20% याद रहेगा क्योंकि ख़वातीन आज़ाद नवाज शरीफ साहब 875 रुपए देकर वो ब्रीफ केस घर ले गए। ਇਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਪਾਟਾ ਸੀ ਜੀ। यार अभी सुन ले। अच्छा, सऊदी अरब ने 42.5 लाख रुपए की मर्सिडीज़ कार दी। ये जो इस कार की कीमत है ये भी अपने बाबुओं ने लगाई हुई है, ये भी थोड़ी है, एक्चुअल कीमत ये भी नहीं है, एक्चुअल कीमत इससे ज़्यादा है। चलो फ़र्ज़ करें मान लें 42.5 लाख में, और नवाज शरीफ साहब 6,36,000 में वो कार घर लेके चले गए। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। सऊदी अरब से ही नवाज शरीफ साहब को एक राइफ़ल मिली, 1,05,000 की उसकी कीमत लगाई गई, और नवाज शरीफ साहब 14,000 में वो घर लेके चले गए। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? अबू ज़ैबी के हुक्मरान ने नवाज शरीफ साहब को, बेगम कलसूम नवाज साहब अल्लाह उनको उनकी मग़फ़रत करे, और मरियम नवाज़ को 3 घड़ियाँ दी। अब ये घड़ियाँ कितनी कीमती थी ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इस घड़ी की कीमत, फ़ी घड़ी की कीमत लगाई गई 3 लाख। और जो नवाज शरीफ साहब और बेगम कलसूम नवाज साहबा ने तो वो घड़ियाँ तोशा खाना में जमा करवा दी। अलबत्ता मरियम नवाज साहबा वो 3 लाख की घड़ी 45,000 में लेकर घर चली गई। हाँ, वो ऐसे करके ले गई हैं कि भी कैप्टन साहब ने टाइम से उठना होता ना। हाँ, कैप्टन साहब की भी सुन लेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने बताया था कि वो हमारे वजीफ़े पे पल रहे हैं, या मेरा मतलब है वजीफ़े पे उनका गुजारा हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब की चंद झलकियाँ हैं, बाकी भी आपको बताते रहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सुन लीजिएगा। तुर्क खातून अव्वल का जो सैलाब ज़दगान के लिए हार आया था वो ये लेकर घर चले गए, 3 साल बाद शोर मचा वापस किया। अच्छा, गिलानी साहब को सऊदी बादशाह ने 2011 में जब ये वज़ीर आज़म थे तो 18 लाख की घड़ी, सोने का पेन, खंजर, कफ लिंक्स, और गिलानी साहब ये सारा सामान 2,83,000 में लेकर घर चले गए। अच्छा, गिलानी साहब की एहलिया को 22 लाख का ज्वेलरी सेट को तोहफे में मिला, और ये कीमत मैं फिर कह रहा हूँ 22 लाख भी थोड़ी है, लेकिन ये 3 लाख रुपए में लेकर घर चले गए। अच्छा, ये तोशे खाने में चीजें पड़ी रहे हैं तो किस काम की हैं? या चोरी हो जाएंगी या बोसीदा हो जाएंगी, कौन देखेगा? ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ।